نکاح کیا ہوا ہے وہ اندر کمرے میں اس کو استادگی محض اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کے والدین باہر جاگ رہے ہیں، ابھی وہ باہر گھوم رہے ہیں سین میں، تو وہ احساس کر رہا ہے کہ والدین کیا سوچیں گے ابھی سے اندر چلا گیا. اور دوسری طرف ایک ایسا آدمی جس کو معاشرے کا احساس نہیں ہے، گنڈا ہے، وہ گلی میں غیر لڑکی پکڑ کے اس کے ساتھ زبردستی جو ہے وہ کر لیتا ہے، اس کو استادگی بھی رہتی. کیوں؟ اس کے ذہن پہ وہ احساس نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سوچے گا، میرے بارے میں کیا رائے قائم ہوگی. وہ اس کا سوچ جو ہے وہ مختلف ہے. لہذا ہر انسان الگ ہوتا ہے سوچ میں، قوت ارادی میں، اس کا اعصابی نظام میں. جو لوگ حساس ہوتے ہیں معاشرے کے، انہیں یہ پرابلم زیادہ بنتا ہے. جو حساس نہیں ہوتے ہیں، جو ہے نا چھوڑو دیکھا جائے گا جو ہوگا، انہیں کچھ نہیں ہوتا. تو اس فرق کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ اس کے لیے اس کا حل کیا ہے. بنیادی طور پہ جو ہمیں اس قسم کی سوچ اور پریشانی سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کس طرح نقصان پہنچاتی ہے. اب مثلاً آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں، پہلی دفعہ کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں کسی گاؤں میں، تو وہاں اس کی گلی میں گزرنے سے پہلے آپ اس کا راستہ پوچھتے ہیں اس کے گھر کا کسی سے، تو وہ کہتے ہیں جی گلی تو یہی ہے لیکن اس میں ذرا خیال سے جائیے گا، یہاں بہت خطرناک کتا ہے. تو آپ وہاں سے بہت جب گزریں گے تو بڑے محتاط انداز سے گزریں گے. ممکن ہے آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہو کہ آپ کی زبان خشک ہو سکتی ہے، آپ کی نبض تیز ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ سکتا ہے، اسی طرح آپ کی سانس بھی تیز ہو سکتی ہے، اور وہاں سے آپ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے نکل جائیں گے. لیکن جب آپ گھر پہنچ جائیں گے تو آپ کے دوست سے آپ تذکرہ کریں گے کہ یار آپ کی گلی میں تو بھائی میری جان نکال دی، وہاں تو بڑا خطرناک کتا تھا، میں بچ کے آ گیا ہوں. تو وہ آپ کو بتاتا ہے یہاں تو کتے کا بچہ بھی نہیں ہے. وہ تو آپ کو کسی نے خامخواہ کسی بچے نے ڈرا دیا تھا، آپ کو غلط کہہ دیا. یقیناً آپ نے کتا دیکھا نہیں تھا، لیکن چونکہ دماغ نے تسلیم کر لیا تھا کہ کتا ہے اور خطرناک ہے، لہذا آپ کے دماغ نے سارے جسم کو ایمرجنسی نافذ کر دی کہ دیکھنا بھائی اگر حملہ ہو جائے تو یہ ہوگا، کیا ہوگا. وہ سارے خدشات آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں. تو ذہن ایک کیمیکل چھوڑ دیتا ہے، وہ یعنی وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ جسمانی تبدیلی آپ کے اندر، یعنی آپ کی زبان خشک ہونا وہ ایک کیمیکل تبدیلی کے ذریعے ہوئی. آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے وہ ایڈرینالین کے اضافے سے ہوئی ہے. وہ آپ کی جو نبض تیز ہوئی ہے وہ ساری چیزیں کیمیکل تبدیلیاں کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ نے ایمرجنسی نافذ کر کے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو متحرک کر دیا. تو یہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے آپ کا نظام. اسی طرح جب آپ پریشان یعنی خوفزدہ ہو جاتے ہیں کسی شخص کے حوالے سے جو آپ نے افسانہ سنا ہے، تب بھی آپ کا نظام واقعی اس طرح سے دماغ جو ہے وہ پیغامات چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو خوف اور خطرہ اور احساس کی وجہ سے کبھی استادگی نہیں ہوتی، تو کبھی جو ہے وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو کبھی یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح سے آپ نے چونکہ کتے کو دیکھا نہیں تھا، مان لیا تھا نہیں وجود کتے کا، تو صرف مان لینے سے آپ کے جسم نے، آپ کے دماغ نے ساری کیمیکل تبدیلیاں کی، اور اس کا نتیجے میں آپ کی زبان خشک ہوئی اور دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور آپ جلدی جلدی قدم اٹھا کے وہاں سے نکلے. تو اسی طرح جب آپ سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، تب آپ کے دماغ سے کچھ کیمیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں جو آپ کے نظام کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں، جس کو جو کچھ دیر تک، اگر تو آپ جانتے ہیں کہ یہ عارضی ہے، تب تو آپ فوری طور پہ اپنے آپ کو ریکور کرنے کے لیے کوئی کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں خیر ہے. اگر آپ اس کو غلط انداز سے جس طرح کے افسانے سنے ہیں اسی انداز میں سوچتے رہیں گے، مستقل سوچتے رہیں گے، ہر روز سوچتے رہیں گے، تب آپ کی وہ جو کیمیکل تبدیلیاں ہیں وہ آپ کے اعصابی نظام پہ اچھے اثرات نہیں ڈالتی ہیں. چونکہ آپ کا دماغ ہی تو ہے جو معدے کو، آپ کے جگر کو، آپ کے دل کو، آپ کی ساری چیزوں کو جو اعصاب جا رہے ہیں، ویگس نرو ہے وہ وزراس کو میں سادگی میں بتاتا ہوں کہ جو دماغ سے جو اعصابی نظام کنٹرول کرتا ہے، وہ اگر اس کو جو پورا کنٹرولر ہے وہی ڈسٹرب ہو جائے تو باقی نظام کہاں سے ٹھیک چلے گا؟ تو تب آپ کی بھوک بھی مر سکتی ہے، تب آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تب آپ کو کمزوری بھی محسوس ہو سکتی ہے. لیکن ڈائریکٹ مشتنی کے اثرات سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ محض آپ جو اس کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس سے وہ تبدیلیاں آتی ہیں. آپ جب خوفزدہ ہونا چھوڑ دیں گے وہ تبدیلیاں بھی آنا ختم ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ آپ جو ہے سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا. تو ہم اس چیز کو یوں لیتے ہیں. اب جو میں اگلی بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
सेक्स को इतनी अहमियत न दें कि वो आपकी जिंदगी को गैर अहम कर दे। जिंदगी अहम है, इसकी बाकी जरूरियात हैं। सेक्स जिंदगी का एक हिस्सा है। सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप उसको, सेक्स को ही जिंदगी नहीं बना लेना। भूख एक हिस्सा है, जिंदगी की जरूरत है। हालांकि आप जानते हैं, भूख अगर कुछ दिन तक मुसलसल रहे, आप खाना कुछ दिन तक ना मिले, आपकी डेथ हो जाएगी। पानी ना मिले कुछ दिन तक तो डेथ हो जाएगी। नींद न हो कुछ वक्त तक के लिए तो आपकी डेथ हो सकती है। ये जरूरियात जिंदगी इतनी अहम है। तो सेक्स तो ऐसी चीज है कि अगर ये आपको 10 माह ना करें तो डेथ नहीं होती, अगर आप साल ना करें तो डेथ नहीं होती, अगर आप 10 साल करें तो डेथ नहीं होती। ये तो आपकी खुद बेदार करना चीज है। ये सलाहियत आप जैसे जैसे इसको बेदार करते हैं वैसे वैसे। अगर आप इसे याद नहीं करते, ये आपको कुछ नहीं कहती। आप इसे याद करते हैं, फिर ये भी आपको याद करती है। तो इसमें ये ध्यान में रहे कि इस सलाहियत को एक जिंदगी का हिस्सा समझें। और मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी कहा है कि भूख, सेक्स और नींद, इन तीनों को तकरीबन बराबर का दर्जा दें। वो इसलिए कि जैसे मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं इसकी तशरीह कि अगर भूख हम देखते हैं कि भूख का निजाम तगैर पजीर रहता है। यानी हम फर्ज करो रोजाना 2 बजे खाना खाते हैं। भूख 2 बजे खाना खाते हैं दोपहर को। कभी हमें भूख नहीं लगती है, कभी हम कहते हैं ठीक है जी आज बस भूख नहीं लग रही, बाद में देखेंगे 4 बजे खा लेते हैं। कभी 12 बजे ही भूख लग जाती है, भाई जरा जल्दी आज तो भूख लगी। कभी हम बिल्कुल ही नागा कर देते हैं, आज तुम लोग खाओगे मैं नहीं खा रहा हूं। इसी तरह कि नींद क्या कर, नींद कभी हम 10 बजे सो जाते हैं, कभी हम 12 बजे सो जाते हैं, कभी 8 बजे ही हम कहते हैं यार आज तो छुट्टी, बस आज सोना है, आज मेरा मूड नहीं, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं तो 8 बजे मतलब सो ही रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। तो नींद भी कम बेश होती रहती है। ये भी एक इसका वो नहीं है कि एक ही उस पे ये चलती रहे एक ही टाइम पे। इसी तरह भूख है, वो भी मुतासर होती रहती है हमारी रोजमर्रा जिंदगी से। हमारे मसाइल, हमारी परेशानियां, हमारे जो हैं माशरती सेटअप में जो टेंशन है, वो सारी इससे मुतासर इसको करती हैं और कम बेश होती हैं। इसी तरह वो, लेकिन हम जब कभी नींद नहीं आई तो हम उसे याद नहीं रखते, अगले दिन भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, भूख नहीं लगी कोई बात नहीं, एक दिन लेट लगी कोई बात नहीं, नहीं खाया कोई बात नहीं। अगर कभी खुदा ना खास्ता सेक्स हमें हमारी मर्जी के मुताबिक टाइम पर नहीं आई, तब क्या होगा? टाइम पर हमने एक टाइम रखा हुआ है। किस तरह? सेक्स को उस फ्रेमवर्क में देखते हैं। सेक्स को हम समझते हैं, यानी सेक्स से मुराद हम ले लेते हैं इस्तादगी कि उज़ू हमारा एक कमानी वाला चाकू है। जैसे ही हमने बटन दबाया, इसे खड़ा होना चाहिए, बस कमाने वाला चाकू खुला और उसके यहाँ डाल दिया। ऐसा नहीं है, ये कमानी नहीं है, इसे इस तरह न लें, बल्कि इसे भी जिस तरह से हम कभी भूख देर से लगती है, कभी जल्दी लगती है, कभी नहीं लगती है, तब हम उसको इतना महसूस नहीं करते, बहुत बादर नहीं करते। नींद है, कभी जल्दी आई कभी देर से आई, हमने कभी महसूस नहीं किया इतना। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अगर सेक्स कभी नहीं आई या लेट हो गई 2 मिनट, तो फिर तो बस हमने इसको सरदर्दी बना लिया, मुस्तकिल तौर पे परेशानी बना लिया। तो वो फलां टाइम फलां दिन मैंने सोचा, मैंने देखा, मैंने तस्वीर देखी, मैंने लड़की को हाथ लगाया, मैंने कोशिश की, नहीं हो रहा था। कब इतनी देर लग गई, 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, कभी जल्दी फारग हो गया थोड़ा सा। होता तो ये है ना कि अगर वो थैली भरी हुई है और लुत्फ की इंतहा हो गई है तो वो खाली खारिज हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अगली दफा ऐसा नहीं होगा। इत्तेफाकिया थैली भरी हुई थी, आप बैठे, गपशप हुई, थोड़ी बहुत वाइफ के साथ कुछ बातें की, थोड़ी देर में बात का ऐसा होता है तो वो खाली भी हो गया। तो उसको इतना मसला ना बने। जब उसको आपने मसला बना लिया तब वो वाकई मसला बन जाता है और वही चीज आपके माइंड में महफूज रहती है और उसकी मेमोरी बन जाती है और वो फिर बार बार वही अमल दोहराना शुरू कर देता है दिमाग। तो इसको
इन चीजों को बराबर लें, भूख, नींद और सेक्स। जिस तरह से भूख कम बेश हो सकती है, कम बेश, नींद कम बेश हो सकती है, सेक्स भी कम बेश हो सकती है। कोई ये भी जिंदगी का हिस्सा है। बहुत सीरियस न लें कि हो आज ये क्यों नहीं हुआ, कि तो इसे बराबर लेना होगा, तब आप जिंदगी भर परेशान नहीं होंगे। और कभी कमी, कभी बेशी, कभी दरवाजा बंद करते ही इरेक्शन हो जाएगी, कभी थोड़ी देर गपशप लगाएंगे, प्यार करेंगे, वो माहौल बनाएंगे तो तब हो जाएगी। तो इसको बहुत नॉर्मल अंदाज में लेना चाहिए। तो ये इसी तरह आप देखते हैं कि सेक्स को, अब भूख को, आप खाना खाने बैठे हैं, शदीद भूख लगी है, आपको खबर मिलती है कि आपके किसी अजीज का एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, तो वो हॉस्पिटल में है, ब्लड की जरूरत है। तो अब भूख आपकी जिस्मानी जरूरत है, लेकिन नफ्सियाती जरूरत, प्रेशर आया माइंड पे, खबर मिली, तब आपकी भूख बढ़ जाती है, आप भागे जाते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं जाके कि पहले उसे संभालें। लेकिन वहां देखा कि वो आपका दोस्त नहीं था, खबर गलत थी, कोई अजीज नहीं था, तो आपकी भूख तो मर गई। हालांकि भूख आपकी कीमियाई तब्दीली से आपको महसूस हो रही थी, आपके जिस्म की जरूरत थी, लेकिन नफ्सियाती तब्दीली ने, नफ्सियाती प्रेशर ने आपके उस निजाम को डिस्टर्ब कर दिया। इसी तरह आपकी जो नफ्सियाती परेशानियां हैं वो आपके जिनसी निजाम को उसी तरह मुतासर करती हैं, लेकिन वो आर्जी तौर पर मुतासर करती हैं, मुस्तकिल वो मुतासर नहीं होता। आप जब मुस्तकिल परेशान रहना शुरू कर देंगे, तब तो आपने मुस्तकिल हैंड ब्रेक लगाई हुई है। जब आपने मुस्तकिल हैंड ब्रेक लगाई हुई है तो गाड़ी तो नहीं चलेगी फिर आपकी, तो फिर आप परेशान होते हैं। तो प्रॉब्लम असल सिर्फ जिस्मानी जो है वो उनका इलाज दवाओं से या मुख्तलिफ जो मशीनें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे जिस्मानी इलाज तो हो सकता है। नफ्सियाती तौर पे आपको खुद ज़हनी तौर पे तैयार होना होगा, जो ज़हनी तौर पे ब्रेक नहीं हमने खुद हटानी होगी। ठीक है जी, हम इसको यहाँ ब्रेक करते हैं। 1 2 3